नमस्कार मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमे जाणो छो ए प्रमाणे प्रकरण नंबर 2 संबंध अने विधेयनी वात चाली रही है। गया लेक्चरनी अंदर विधेय छे के नहीं ए केवी रीते चकासवुं एना दाखलाओ आपणे गण्या हता। ए सिवाय वास्तविक विधेयों परनी बेजिक क्रियाओनी चर्चा आपणे करी हती। बराबर है। मानांक विधेय, चिन्ह विधेय, महत्तम पूर्णांक भाग विधेय, आ बधी ज वातो आपणे अगाऊ करेली छे, शांतिथी समझेला छे। ए सिवाय गया लेक्चर में मित्रों मैं तमने एक सुपर शॉर्टकट बात करी हती अने ए वातने फरीथी दोहरावुं छुं के मान लो कि मानांक में एक्स लेस देन और इक्वल्स टू ए छे। असमता चेप्टर ज्यारे आ प्रकरण नंबर छे आपणी पासे टेक्स्टबुक में ए भणशुं त्यारे आनी चर्चा विशेष करशुं। पण अहींया तमे सादुं मैथ्स एप्लाय करी शको छो कि मानांक में एक्स लेस देन और इक्वल्स टू मानांक विधेय शुं छे। आपने खबर है कि बे किरणों योग है, आवी रीते थशे बे किरणों योग। बराबर है। आ बधी ज वात आपने ख्याल है। धन किंमत आवशे तो आनो मतलब आम संख्या रेखा में जुओ तो अहींया माइनस ए हशे अने अहींया प्लस ए हशे, अहींया जीरो हशे। तो एक्स की किंमत ए करता नानी अथवा तो सरखी, पण केवी मानांक में एक्स की किंमत एटले आ ऋण किंमत ए धन थशे ने एटले आटला प्रदेशनी अंदर आवशे। बराबर है। पण ज्यारे हूँ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए लઉં છું ત્યારે પણ અહીંયા ए थी मोटी किंमत आवशे, અહીંયા जीरो है, અહીંયા माइनस ए थी नानी किंमत એટલે આ બાજુની કિંમત આવશે। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખશું, આવું હશે ત્યારે માઇનસ એ લેસ દેન एक्स લેસ દેન એ લખશું અને આવું હશે ત્યારે एक्स ए थी मोटो आ बाजू અને एक्स माइनस ए थी नानो आ बाजू। बराबर। આવી આપણને ઘણી બધી વાર જરૂર પડશે એટલે મેં ખાસ ફરી વખત તમને રિપીટ કરી દીધી કે ભાઈ આ અને પછી ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુની જગ્યાએ ખાલી ગ્રેટર ધેન આપો તો આપણને ખબર છે સવૃત્ત વિવૃત્ત અંતરાલનો જે ડિફરન્સ છે, બીજો કોઈ મેજર ડિફરન્સ છે નહીં। તો આપણે હતા 2.3ની અંદર। બરાબર છે। 2.3ની અંદર બે દાખલાઓ આપણે ગણ્યા હતા। વર્ગમૂળમાં 9 - x² विस्तार और प्रदेश गोत्यो तो एफ ऑफ एक्स बराबर मानांक में माइनस एक्स प्रदेश और विस्तार गोत्यो तो। पाना नंबर 44 तमारी टेक्स्टबुक में ध्यान आपशो। क्वेश्चन नंबर 3 आपणे पहोंचीए। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x - 5 थी व्याख्यायित विधेय माटे नीचेनी किंमतो मेळवो। क्वेश्चन नंबर 3 आपने आ रीते आप्यो छे। अहीं एफ ऑफ एक्स बराबर 2x - 5 आनाथी विधेय व्याख्यायित है। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x - 5 थी व्याख्यायित विधेय माटे नीचेनी किंमतों शोधो। अलग अलग किंमतों आपी है। मित्रों, अहींया प्रदेश सहप्रदेश एवं मैंने कहीं आप्युं नथी, पण खाली एक सूत्र एफ ऑफ एक्स आ सूत्र पण कहेवाय छे। एफ ऑफ एक्स एक सूत्र आपी दीधुं छे कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x - 5 आवुं सूत्र है। हवे आनाथी व्याख्यायित विधेय माटे तमारे अलग अलग किंमतों गोतवानी छे। आनी किंमतों कई रीते आपने मळशे शांतिथी समझीए। 3 किंमतों मांगी छे, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7 और एफ ऑफ -3। तो सौथी पहला एफ ऑफ 0। तो मित्रों बीजू कशुं नथी करवानुं, मैं तमने घणा बधा दाखलाओ आना शीखवाडेला छे। एक्स नी जग्याए आ रक सूत्र है, एक्स नी जग्याए शुं मूकवानुं 0 नाने कहेवाय विधेय एप्लाय कर्युं, विधेय आप्युं। बराबर है। तो एक्स की जगह 0 मूकूँ, 2 × 0 - 5। तो 2 × 0 एटले 0 -5 एटले आनो जवाब आवशे -5। समझाय छे? ख्याल आवे छे? बहु सरल वस्तु है, पण ए आपने खबर पड़ी जवी जोईए तो ज आपने दाखलो गणवानी मजा आवशे। बीजू एफ ऑफ 7 और एफ ऑफ -3। तो अहींया शुं छे, एक्स की जगह आपणे केटला मूकवाना छे? 7। बराबर। बाकी अचल में कोई फेरफार आपणे करवानो नथी। विधेय एप्लाय कर्युं, 2 × 7 एटले 14, एमांथी 5 काढीश एटले 9, 9 ने 5 14। रेडी? समझाय छे? तो हवे एना पछी एफ ऑफ -3। तो अहींया एक्स की जगह केटला मूकीश? -3। तो 2 × -3 -6 और -5 तो जवाब आवशे -11। तो आ रीते आ त्रीजा सरल प्रश्नों सोल्यूशन आपवानुं हतुं। हवे एना पछी चौथो प्रश्न ए थोड़ो पेरेग्राफ जेवो छे कि विधेय टी ए सेल्सियस में उष्णतामान और फेरेनहीट उष्णतामान वच्चेनुं रूपांतर करतुं सूत्र टेक्स्टबुक में आपेलुं छे। एन ऑफ सी बराबर 9c/5 + 32 द्वारा व्याख्यायित है। विधेय टी अने सेल्सियस में टी ए सेल्सियस में क्वेश्चन नंबर 4
ધ્યાનથી પહેલાં એ પ્રશ્નને લખીએ. અહીં એક વિધેય છે, એનું નામ આપ્યું છે ટી. એ શું છે તો કે ટી એ સેલ્સિયસમાં ઉષ્ણતામાન ફિઝિક્સ ભણતા હોય ને એવું લાગશે, બરાબર છે. સેલ્સિયસમાં ઉષ્ણતામાન અને ફેરનહીટમાં ઉષ્ણતામાન વચ્ચે, સેલ્સિયસમાં ઉષ્ણતામાન અને ફેરનહીટ જે માપ છે ઉષ્ણતામાન વચ્ચે, આ બે વચ્ચે આ ટી જે છે ને વિધેય, એ સેલ્સિયસમાં ઉષ્ણતામાન એટલે ટેમ્પરેચર અને ફેરનહીટમાં ટેમ્પરેચર, આ બે ટેમ્પરેચરનું રૂપાંતર એટલે કન્વર્ટ કરતું, વચ્ચે રૂપાંતર કરતું સૂત્ર, અને સૂત્ર પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ મિત્રો. પ્રશ્ન અઘરો નથી પણ એને સમજવો તો પહેલાં પડે જ. ટી ઓફ સી બરાબર 9c/5 + 32. ટી ઓફ સી બરાબર આ વિધેય છે જેમાં એફ ઓફ એક્સ આવતું, તો એ ટી ઓફ સી સેલ્સિયસ છે, 9c/5 + 32 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે, બરાબર. આના દ્વારા એ વ્યાખ્યાયિત છે 9c/5 + 32 દ્વારા. તો નીચેના મૂલ્ય મેળવો. હવે અહીંયા પણ ઉપરના પ્રશ્ન જેવો જ પ્રશ્ન છે, પણ અહીંયા એક સૂત્ર આપણને કાયદેસર આપ્યું છે અને એ સૂત્રને આપણે ગોઠવવાનું છે, બરાબર છે. કાયદેસર રીતે આપણને એક સૂત્ર આપ્યું છે અને આપણે એ સૂત્રને ગોઠવવાનું છે. અલગ અલગ કિંમત, જેમાં અહીંયા વિધેય એફ હતું, એફ ઓફ એક્સ, એની કેમ કિંમતો ગોતી 0, 7, -3, એમાં અહીંયા આ એક સૂત્ર છે અને માંગ્યું છે શું? હવે અહીંયા ટી ઓફ 0, તો સૌથી પહેલાં ટી ઓફ 0ની વાત કરીએ. તો આ જે સૂત્ર લખો, અહીંયા આપણે સીની કિંમત શું લેવાની છે? 0. 9 × 0 / 5 + 32, તો આ તો 0 થઈ જશે. 0 + 32 એટલે જવાબ શું આવશે? 32. છે ને સરળ? મેં તમને કીધું હતું કે પ્રશ્ન સાવ સરળ છે, પણ એને સમજી વિચારીને આપણે ગણવાનો છે. હવે બીજો જે છે ટી ઓફ 28, હવે શું કરશું કે સીની જગ્યાએ આપણે 28 મૂકવાના છે, બીજું કશું કરવાનું નથી. શું કરવાનું છે? સીની જગ્યાએ આપણે 28 મૂકવાના છે. તો જો 9 × 28 / 5 + 32, આનું સાદુરૂપ આપવું પડે, બરાબર. 9 × 28 કરવાના, ભાગ્યા 5 + 32, 9 × 28 એટલે 252 ભાગ્યા 5, 252 ભાગ્યા 5 + 32. હવે અહીંયા લસા લઈ લ્યો. 252, 3 × 5 = 15 અને 2 × 5 = 10, 160 ભાગ્યા 5. આ બેનો સરવાળો કરીશ, 2, 6 × 5 = 11, એકડો વધી પડી 1, 2 ને 1 3 ને 4, 412 ભાગ્યા 5. આને અપૂર્ણાંકની કિંમત તમારે લખી હોય તો તમે કેલ્સી લઈને બેસી શકો છો અને સરળતાથી લખી શકો છો. અને આમ નામ ટેક્સ્ટબુકમાં જવાબ આપ્યો છે તો આમ નામ લખો તોય કંઈ વાંધો નથી. હવે એના પછી એટલે એક પ્રકારનું શું થયું મિત્રો? અહીંયા 0નું પ્રતિબિંબ થયું, આ 28નું પ્રતિબિંબ થયું. ખ્યાલ આવે છે? આ સેલ્સિયસ તાપમાનમાં એના તાપમાનમાં. હવે ટી ઓફ -10, ટી ઓફ -10, તો સીની જગ્યાએ -10 લખીશ. 9 × -10 ભાગ્યા 5 + 32. આનો પાછો ગુણાકાર કરશું, 160 લસા લેશું, ભાગ્યા 5, 9 × 6 = 15, તો અહીંયા 70 વધશે ને, 90 એટલે +70 ભાગ્યા 5, 14 × 5 = 70, તો 14 આવશે, બરાબર છે. એના પછી હવે જો પ્રશ્ન ફેરવો છે, ટી ઓફ સી બરાબર 212 આપ્યું છે. પ્રશ્ન થોડોક ફેરવો છે. ટી ઓફ સી બરાબર 212 આપેલ છે અને આપણે મેળવવાનું છે શું મિત્રો? તો સીની કિંમત. એટલે અહીંયા સૂત્રમાં આમ જ છે, સૂત્ર આમ છે, ટી ઓફ સી બરાબર 9c/5 + 32. આની કિંમત આપી છે 212. 32 ને આ બાજુ લઈ લો. ખ્યાલ આવે છે?
तो 212 एमांथी 32 આપણે કરીએ બાદ એટલે 180 આપણને મળશે। 180 आ 5 ઉપર લઈ લો ગુણ્યા 5 અને છેદમાં 9 બરાબર c। 9 દુ 18 એટલે 20 થશે, થાય એટલે 20 પંચા 100 અને ટીની સીની કિંમત કેટલી આવશે 100। એટલે કે આ છે ને 100નું પ્રતિબિંબ આપણને 212માં છે અને 212નું પૂર્વ પ્રતિબિંબ આપણને એક્ઝેક્ટ 100 મળશે। तो आ रीते आ प्रश्न ने उकेली शकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन लीए, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में शू है, नीचेना विधेयोना विस्तार मेळवो। बराबर है, शू मेळववानुं छे? विस्तार मेळववाना छे समजी विचारीने। तो विस्तार माटे तो हमणां ज आपणे दाखलो गया लेक्चर में वर्गमूल में 9 - x² मानक में -x पण 3 अलग अलग है। 2 - 3x क्वेश्चन 5 एमां पहेलो जो मित्रों विस्तार मेळववानी अढळक रीतो छे। तमारा मगजमां जे रीत बैठी है तमारी रीत जे ते समये परीक्षानी अंदर के कोईपण रीते दाखलो गणता होय, कोईपण समय दाखलो गणता होय अने तमने जे सूझ्युं के आनो विस्तार आ ज थाय ए ज आपणो साची मेथड। 2 - 3x x बिलोंग्स टू r। हवे मने अहींया क्लियर खबर पड़ी जाय के आनो विस्तार r ज थशे। शू काम? तो कि अहींया एक वस्तु फाइनल है, आनी रेंज केवी रीते थशे? सीधे सीधी आर न कहेवाय। तमने एम थाय कि भाई साहेब एक्स बिलोंग्स टू आर आप्युं सीधे सीधी आर, ना एवुं क्यारेय होतुं नथी। एक्चुअलमां आ जे छे ए सुरेख विधेय छे 2 - 3x, पण अहींया एक्स बिलोंग्स टू आर होय तो आखे आखुं आर थाय, पण एक्स ग्रेटर देन 0 टेक्स्टबुकनी अंदर आप्युं छे। जो आटली ज रकम आपूं तो आ थई गयुं सुरेख विधेय अने आवी रीते तमे लखी शकशो ax + b। बराबर, आ सुरेख विधेय थयुं, एनो विस्तार अने सप्रदेश बंने आर थाय, आर थी आर पर व्याख्यायित होय। पण अहींया एक शरत मूकी छे जेने आपणे अलग प्रश्ननो जे कलर छे ए ज कलरथी लखीए एक्स ग्रेटर देन 0। एक्सनी किंमत धन लेवानी छे। तो हवे हूँ शुं करीश के आनी जे रेंज है ये गोतवी पड़े। एक्स प्रदेश में धन किंमत ज लेवानी है। तो एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो આવી રીતે તમે પહેલાં સિમ્પલી વિચારો કે एक्स ग्रेटर देन 0 આપ્યું છે, -3x લેસ ધેન -3 થશે। 2 - 3x લેસ ધેન 2 - 3 તો 2 - 3x લેસ ધેન -1 થશે। પણ એવી રીતે ક્યારેય આ દાખલા ગણાતા નથી। ઉતાવળ નહીં કરવાની, પરફેક્શન તમારી પાસે હોય તો જ તમે એ દાખલાને ન્યાય આપી શકો છો। મિત્રો, વિસ્તાર મેળવવાની 12માની અંદર એક સુંદર મજાની આપણી પાસે ટ્રીક આવશે। એ ટ્રીક પણ હું તમને શીખવીશ 12થની અંદર, પણ અત્યારે તો આપણે 11થમાં છીએ। આનો સીધો વિસ્તાર મળી જતો હોય તો એનાથી મોટી કોઈ વાત નથી। હવે ધારો કે f(x) બરાબર y, ધારો કે f(x) બરાબર y, तो शू थयुं? y बराबर 2 - 3x थयुं। y बराबर शू थयुं? 2 हूँ पहला आखी बात ने लखी दऊँ छूँ, समझावुं छूं, पछी तमने व्यवस्थित रीते मगजमां उतरी जाए ए वातथी फरीथी आ दोहरावुं छूं। हवे हूँ शुं करूँ? एक्स ने सूत्रनो कर्ता बनावुं। एक्स प्रदेशनो घटक है, आ वाय जे छे ए सप्रदेशनो घटक है। तो एक्स ने सूत्रनो कर्ता बनावुं तो y - 2 बराबर -3x। तो एक्स बराबर शू थाय? 2 - y भाग्या 3। खबर पड़ी? એટલે માઇનસ ગુણ નાખ્યું એટલે 2 - y થઈ ગયું, 3 ક્યાં આવ્યા? છેદમાં। આ એક્સની કિંમત મને મળી ગઈ છે। પ્રદેશની કિંમત મને મળી ગઈ છે। હવે રકમની અંદર એવું ક્લિયર આપણને કીધું છે એક્સ ધન છે। એક્સ ગ્રેટર દેન 0 હોય, આ એક્સ બરાબર છે ને 2 - y ભાગ્યા 3 ગ્રેટર દેન 0 થાય જ, કારણ કે એક્સ બરાબર જ છે तो ये ग्रेटर देन 0 थाय ज। तो हवे आ 3 ने आ बाजू गुणो तो 0 थी जशे, माटे 2 - y ग्रेटर देन 0, तो y आ बाजू जशे 2 ग्रेटर देन y, एटले के y नी किंमत 2 थी नानी संख्या रेखा पर दौरो। y एटले तो शुं छे मित्रों? f(x) छे, विस्तार छे। तो अहींया क्यांक 2 आवशे। पोलू टपकું એટલા માટે કરું છું કે લેસ ધેન છે, તો આ બધી જ કિંમતો એ નીચે લીટી વહી ગઈ। आ बधी ज किंमतों एना विस्तार में आवशे -इन्फाइनाइट। आ बधी ज किंमतों
આ બધી જ કિંમતો એના વિસ્તારમાં 2 ઉપર પોલું ટપકું એટલા આ ઋણ અનંત છે ને આ ધન અનંત છે. 2 ઉપર પોલું ટપકું એટલા માટે કરેલું છે મિત્રો કે આપણને ખબર પડે 2 જે છે અંતરાલમાં નથી. એટલે આનો જે વિસ્તાર y એટલે તો વિસ્તાર થયો, માટે વિસ્તાર તો કે વિવૃત અંતરાલ અનંતથી આ બાજુથી ચાલુ થશે ને, પહેલી કિંમત નાની હોય અને વિવૃત અંતરાલ 2. અનંત અંતરાલ હોય ને અહીંયા કોઈ દી સવૃત ના, અહીંયા હર હંમેશ માટે વિવૃત જ આવશે. તો આનો જવાબ આવી રીતે આપણે ગોતી શકશું. રેડી ફ્રેન્ડ્સ? બીજો જે છે x² + 2x વાસ્તવિક સંખ્યા છે. x² + 2 આનો આપણે વિસ્તાર મેળવવાનો છે. તો આની જેમ જ લઈ લઈ. ધારો કે y બરાબર f(x) એટલે y છે. ધારો કે y બરાબર x² + 2. સમજમાં આવે છે? y બરાબર શું લીધું? x² + 2. હવે શું કરશું? y બરાબર x², આમ સીધું જુઓ તો x² આમ સાદું. મેં તમને કીધું ને વિસ્તાર મેળવવા માટે પુષ્કળ મેથડ છે. મને આ રકમ આપી, થોડાક દિવસ પછી તમે આ પ્રોસેસ એપ્લાય કરી શકશો બધા ક્વેશ્ચનમાં. અત્યારે એટલા માટે નથી કરી શકતા કે અત્યારે આપણે હજી શીખીએ છીએ. હું શું કહેવા માગું છું, બહુ ધ્યાનથી સાંભળો. x² + 2 એટલે આ રહ્યો ને, એકચ્યુઅલીમાં આ જ વિસ્તાર છે, પણ આ સૂત્ર સ્વરૂપે આપેલો વિસ્તાર છે. બરાબર? હવે વિધેય છે એટલે એનો અનન્ય ક્રમિક જોડા તે એવું બધું તો પાલન થતું જ હશે. હવે સૂત્ર સ્વરૂપમાં આપેલો વિસ્તાર છે, x² છે. x પોતે વાસ્તવિક સંખ્યા, ગમે એ વાસ્તવિક સંખ્યા લઈશ, અહીંયા મૂકીશ, પછી જ f(x) મળશે. આ સાદું ગણિત છે, આ વિચારવાનું દરેક દાખલા. તો આની કિંમત તો હર હંમેશ માટે ધન જ થવાની. નાનામાં નાની કિંમત કઈ થાય તો કે 0, કારણ કે માઇનસ કોઈ પણ લેશો એનો વર્ગ કરશો તો એ પ્લસ જ થઈ જવાનો છે. નાનામાં નાની કિંમત 0 થશે, બાકી 0 થી મોટી કિંમત જ હશે. હવે દરેક વખતે અહીંયા એક અચળ 2 જે છે આમાં ઉમેરવાના છે. તો નાનામાં નાની કિંમત 0, એમાં 2 ઉમેરવું એટલે 2 આખા વિસ્તારની નાનામાં નાની કિંમત આવશે, બાકી 2 થી મોટી જ આવશે. એટલે આ વિધેયનો વિસ્તાર સવૃત અંતરાલ 2, કારણ કે 2 આવે છે, ત્યાંથી અનંત સુધીની કિંમતો જોવા મળશે. આવો જવાબ આવશે. મેં તમને કીધું હતું વિસ્તાર મેળવવા તમે આમ થોરલી મોરલી વિચારી શકો કે આનું યાદ થાય, બીજું કંઈ ના થાય. ફેક્ટ, ગણિતના ફેક્ટ જેટલા મગજમાં હશે એટલો બેનિફિટ થશે. આપણે તો નિયમ પ્રમાણે સાબિત કરી દઈ. y બરાબર x² + 2 આપણે ધાર્યો છે. હવે x ને સૂત્રનો કરતા બનાવવાનો છે. હવે x² કાયમી 0 કે 0 થી મોટો હશે. તો અહીંયા હું આવું લખી શકું, x² > 0 હોય એવરી x બિલોંગ્સ ટુ r માટે y શું થશે? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 થાય. તો y એટલે શું થયું? વિસ્તાર. માટે f(x) ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2. માટે f(x) એટલે x² + 2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ, ત્રણેય વસ્તુ એક જ થઈ, માટે વિસ્તાર. તો કે રેન્જ ઓફ f એ શું થશે? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2. એટલે કે એવું બહુ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 નથી લખવું. સવૃત અંતરાલ 2 થી અનંત. આ સિમ્પલ વાત છે, તમને સમજાઈ જાય એવી વાત છે. ત્રીજો પ્રશ્નની વાત કરીએ. ત્રીજા પ્રશ્નની અંદર આપણને શું આપ્યું છે કે f(x) બરાબર x, તો વાસ્તવિક તો r જ થશે ને, કારણ કે f, y અને x તો વિધેય છે. f(x) બરાબર x, x બિલોંગ્સ ટુ r. અહીંયા હું બીજું કંઈ નથી લખતો, આનો આલેખ પણ આપણને ખબર છે. પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાંથી તદે વિધેય છે. બરાબર છે? પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાંથી નીકળતો બધી એરો કરવાનો. તો જસ્ટ ખાલી આમ તો દોર્યું છે તમને. તો અહીંયા ધારવું હોય તો ધારી લેવાય. ધારો કે f(x) બરાબર y, તો y બરાબર x થયું. ધારો કે y, આ નિયમ પ્રમાણે ગણવું હોય તો ધારો કે y બરાબર x, x બિલોંગ્સ ટુ r હોય, y બિલોંગ્સ ટુ r થાય ને, કારણ કે x અને y બે સમાન છે એટલે x લો કે y લો. માટે વિસ્તાર r, આખે r જ આવશે, બીજું કોઈ ના. તો મિત્રો આ એક્સરસાઇઝ 2.3 પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
હવે વાત કરીએ પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાયની. પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાય પાના નંબર 46 ઉપર તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલું છે, બરાબર છે. એમાં પહેલો દાખલો આપણે ગણીએ તો મિત્રો પહેલા દાખલા માટે શું છે કે થોડીક જગ્યા આપણને ઓછી પડશે, આ પૂછવું પડશે. તો એક કામ કરું, આનો પહેલાં તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ, બીજો દાખલો અહીંયા ગણાઈ જશે, બીજો દાખલો ગણાઈ જશે ને, અને પહેલો જ ગણવો હોય તો પછી આ પૂછી નાખી, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો પહેલાં. ચાલો, બરાબર છે. તો જો હું પહેલાં પહેલો દાખલો સ્વાધ્યાય 2 પહેલો દાખલાની વાત કરીએ તો શું છે કે સંબંધ એફ એ, સંબંધ આપ્યો છે, સંબંધ એફ એ કેવી રીતે વ્યાખ્યા છે, બહુ ધ્યાનથી રકમને લખવાની, સમજવાની. એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર, એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર, અને એનો અંતરાલ આપ્યો છે 0 લેસ ધેન, કારણ કે એક ભૂલ છે ને રકમ લખવામાં, એક ભૂલ કરી બેસો એટલે ગમે એટલું સોલ્યુશન તમારે આવડતું હોય તો તમે કંઈ સાચું આપી શકો નહીં, કારણ કે આવડે છે એટલે ભૂલ થવાની નથી ગણતરીમાં. ન આવડતું તેમાંય ભૂલ થાય તો રકમના લખેલી ભૂલ, આ ભૂલ, બે ભૂલ થઈ પાછું ગોઠવાઈ જાય, એવું ના થવું છે. 3x 3 લેસ ધેન x લેસ ધેન 10, બરાબર. એક સંબંધ એફ આપણને આવી રીતે વ્યાખ્યાયિત છે, અને સંબંધ જી તથા સંબંધ જી જી ઓફ એક્સ બરાબર, એ પણ ડબલ વ્યાખ્યાયિત છે, એક્સ સ્ક્વેર અને 3x. x માટે અસમતા શું છે જો ટેક્સ્ટબુકમાં 2 લેસ ધેન x લેસ ધેન 10, બરાબર થી વ્યાખ્યાયિત કરેલ છે, બરાબર. આનાથી વ્યાખ્યાયિત કરીને આપ્યું છે. સાબિત કરો કે એફ વિધેય છે અને જી વિધેય નથી. આપણે શું બતાવવાનું છે? એફ વિધેય છે અને જી વિધેય નથી, આવું આપણે બતાવવાનું છે. તો કેવી રીતે બતાવશું વિચારો, વિચારો. ત્યાં સુધી તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો છે, હું આ ભાગ પૂછી નાખું છું. એવું લાગે તો વિડીયોને પોઝ કરી દો અને પછી શાંતિથી વિચારો. એફ વિધેય છે, વિધેય કેવી રીતે હોય? આનાની ક્રમિક જોડ મળતી હોય તો વિધેય થાય, ના મળતી હોય તો ના થાય. એક જ ઘટકના બે પૂર્વ પ્રતિબિંબ મળતા હોય તો એને વિધેય થવા ના પાડી દેવાની. જુઓ, ચલો. એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર એ 0 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન 3ની અંદર આપણને વ્યાખ્યાયિત કરીને આપ્યો છે, અને એફ ઓફ એક્સ બરાબર 3x એ 3 થી 10 અંતરાલ વચ્ચે આપણને વ્યાખ્યાયિત કરીને આપ્યો છે. સમજી વિચારીને દાખલાને આપણે ગણવાનો છે, સમજવાનો છે કઈ રીતે થાય. તો એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર છે. તો જો તમે પહેલાં એફ ઓફ એક્સની વાત કરીએ તો પ્રથમ એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર કોના માટે છે? 0 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 3 તથા એફ ઓફ એક્સ બરાબર 3x એ 3 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ લેસ ધેન 10 માટે વ્યાખ્યાયિત છે, બરાબર. આવી રીતે આપણને આપેલો છે. તો આમ તમે વિચારો, સંબંધી વિધેય છે કે નહીં? એટલે કે મેં તમને હમણાં જ કીધું કે અહીંયા કોઈ એક પ્રતિબિંબ એવું હોય જેને 2 પૂર્વ પ્રતિબિંબ મળતા હોય તો એ વિધેય નહીં થાય. હવે આપણે અહીંયા એવું કીધું છે કે માની લો કે એફ ઓફ 3 લઈ લો, એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર માટે, તો એનો મતલબ બાકીની, જો આવી રીતે વિચારાય, કોઈ પણ દાખલો હોય ને ત્યારે એને વિચારો ને તો આવા વિચારે. 0 થી 3 વચ્ચે તમે અલગ અલગ કિંમતો લઈ લો. 0 લો તો આનો જવાબ 0 આવશે. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 3 છે એટલે અનંત કિંમતો આવે, આરની ઉપગણ છે તો અનંત કિંમતોને એવી રીતે ગોઠવી ના શકાય. પછી 1 લો, 2 લો, 3 લો, પણ એક્ઝેક્ટ 3થી આ શરૂ થાય છે. તો એફ ઓફ એક્સ બરાબર 3 માટે એફ ઓફ 3 બરાબર 3નો વર્ગ 9 આ શેના માટે છે? 0 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન 3 માટે.
એક આ વસ્તુ થઈ, સમજાય એટલું મહત્વ છે. લખ્યું કેવી રીતે એની કંઈ ચિંતા નથી. અને x બરાબર 3 માટે f ઓફ 3 બરાબર 3 ગુણ્યા 3, તો એ 9 થયું. આ શેના માટે? 3 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ x લેસ ધેન 10 માટે. હવે તમે વિચારો કે આ એક જ ઘટક એવો છે 3 કે જેમાં બંને વિધેય સમાન વ્યાખ્યાયિત થાય, એટલે મીન્સ કે એક જ બિંદુ પાસે વ્યાખ્યાયિત થાય, બેના સૂત્ર ફરે છે, એટલે ગ્રાફ ફરતો હોય આખો. તો આની પાસે 9 કિંમત આવી, આની પાસે 9 કિંમત આવી. એટલે જ્યારે આવી રીતે કાર્તેજીય ગણવાળું સૂત્ર બનશે તો 3 પાસે 9, અને આ તો પાછી યાદીની રીત થઈ, તેમાં એક ઘટક એક જ વાર આવે તો એક જ પ્રતિબિંબ મળે ને. 3ને પ્રતિબિંબ મળે છે, પણ કયું મળે છે? એક જ each element of domain has unique image, એટલે બાકીના બધા ઘટકોનો તો એક અનન્ય પ્રતિબિંબ મળશે. માટે પ્રદેશના 0 થી 10ના પ્રદેશના દરેક ઘટકને 3 પાસે ચેક કરવાનું નહીં, કારણ કે 3 2 વખત આ પ્રદેશના દરેક ઘટકને અનન્ય પ્રતિબિંબ મળે છે. તો આપણી વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. અનન્ય પ્રતિબિંબ મળતું હોય પ્રદેશના દરેક ઘટકને, તો આપણી વ્યાખ્યા સરળતાથી ગોઠવાઈ ગઈ. અને સરળતાથી વ્યાખ્યા ગોઠવાઈ ગઈ એટલે હું કહી શકું કે આ જે છે એ વિધેય છે, માટે f વિધેય છે. બરાબર છે. હવે વાત કરું હું વિધેયની વાત પૂરી થઈ ગઈ, અને હવે જે હું વાત કરીશ એ બીજા વિધેયની g ઓફ xની. તો g ઓફ x માટે શું છે? તો હવે g ઓફ x માટે વિચારો તો g ઓફ x બરાબર x². કોના માટે છે? 0 લેસ ધેન x લેસ ધેન 2 તથા g ઓફ x બરાબર 3x. કોના માટે છે? 2 લેસ ધેન x લેસ ધેન 10 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. હવે તમારે આ 0 થી 2 ની બધી કિંમત ચકાસવાની જરૂર નથી, એના માટે અલગ અલગ જ આવવાનું છે. પણ એક્ઝેક્ટ 2 પાસે 2 વાર વ્યાખ્યાયિત થાય, તો 2 પાસે x બરાબર 2 માટે g ઓફ 2 બરાબર 2 નો વર્ગ, તો કેટલા મળે છે? 4. કોના માટે? 0 લેસ ધેન x લેસ ધેન 2, આના માટે. અને x બરાબર 2 માટે જ તે. હવે એના માટે અહીંયા g ઓફ 2 બરાબર શું થાય? 3 ગુણ્યા 2, કોના માટે? બરાબર 6. તો જો અહીંયા અલગ અલગ થયું, 2 લેસ ધેન x લેસ ધેન 10. એટલે 2 ને 2 પ્રતિબિંબ મળે. ક્યાં? જીમાં 4 અને 6. બરાબર છે. તો એલિમેન્ટ 2 ઓફ ડોમેન હેઝ 2 ઇમેજ, એટલે કે પ્રદેશના ઘટક 2 ને સંગત 2 પ્રતિબિંબ. કયા કયા? 2 4 અને 2 6 મળે છે. તો 2 પ્રતિબિંબ નો હાલે. કેવો જોઈ? અનન્ય પ્રતિબિંબ જોઈ. માટે g સંબંધ છે પરંતુ વિધેય નથી. બરાબર છે. g છે એ સંબંધ થશે પરંતુ વિધેય થતું નથી. રેડી? ખ્યાલ આવી ગયો? સમજણ પડી ગઈ? તો આવી રીતે આ ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. એના પછી બીજો ક્વેશ્ચન લઈએ મિત્રો. ટેક્સ્ટબુકમાં જો તો તમને એવું આપ્યું છે કે f ઓફ x બરાબર x². f ઓફ x બરાબર શું આપ્યું છે? x². અને f ઓફ 1.1 માઇનસ f ઓફ 1 અપોન 1.1 માઇનસ 1 આવું ગોતવાનું છે. f ઓફ 1.1 માઇનસ f ઓફ 1 છેદમાં 1.1 માઇનસ 1. તો આ બીજું કંઈ નથી કરવાનું, આમાં ખાલી કિંમતો જ મૂકવાની છે. કિંમતો મૂકી દે એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ જાય. તો f ઓફ x બરાબર શું છે? x નો વર્ગ વ્યાખ્યાયિત છે. તો અહીંયા આને આમ રીતે લખાય, 1.1 નો વર્ગ માઇનસ 1 નો વર્ગ, અને છેદમાં જો વિધેય નથી દેખાય છે, ખાલી 1.1 માઇનસ 1 છે, તો એ તો સીધી બાદબાકી થાય ને 0.1. બરાબર છે? બરાબર. હવે અહીંયા લખી શકાય છે 1.1 નો વર્ગ, તો કે 11 નો વર્ગ 121 થાય, એટલે 1.1 નો વર્ગ 1.21 થશે. 1.21 માઇનસ 1 નો વર્ગ 1 અને છેદમાં 0.1, તો 0.21 ના છેદમાં 0.1 આમ થયું ને. આની બાદબાકી કરો, 1.21 માંથી 1 જશે એટલે 0.21 ના છેદમાં 0.1. સમજણ પડે છે? 0.21 માં છેદમાં 0.1 એટલે 0.10 પણ અહીંયા તમે લખી શકો છો. તો 21 ભાગ્યા 10 એટલે શું જવાબ આવશે? 2.1. જો જે ટેક્સ્ટબુકના આન્સરમાં આવે છે. તો આ રીતે આના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકાય અને સમજી શકાય. બરાબર છે?
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એક કામ કરીએ, આજે આટલું જ રાખીએ. ત્રીજો ક્વેશ્ચન થોડોક મજા આવ્યો છે, ફાઇન્ડ ધ ડોમેન ઓફ ધ ફંક્શન, એટલે તમે ગણી શકો છો. પણ હવે પ્રદેશ અને વિસ્તાર અને પ્રદેશ ગોતવાના જે પ્રશ્નો છે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે કરશું, કારણ કે સમય પણ પૂરો થઈ જાય છે. પહેલાં તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આજે જે ક્વેશ્ચનો શીખાય એ બધા જ ક્વેશ્ચન મિત્રો 2 વાર રફ નોટની અંદર લખી નાખશું. આ પ્રશ્નમાં ખ્યાલ આવ્યો ને, તમને 2 અલગ અલગ સંબંધ આપ્યા છે એફ અને જી. તમને એવું કીધું છે કે નીચેના સંબંધમાંથી કયો સંબંધ વિધેય છે, તો વિધેય માટેની વ્યાખ્યા તમારા મગજમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ કે અનન્ય પ્રતિબિંબ મળવું જોઈએ. A ≠ 5, B ≠ 5, F સબસેટ એક્રોસ B, F ≠ 5, પ્રત્યેક પ્રદેશના ઘટકના સંગત અનન્ય ક્રમિક જોડ XY એ સંબંધમાં હોય. અનન્ય એટલે કે કોઈપણ પ્રદેશના ઘટકનું પ્રતિબિંબ હોવું જોઈએ એક જ, અને કોઈપણ પ્રતિબિંબના પૂર્વ પ્રતિબિંબ 2 ન હોવા જોઈએ. વાત એક જ થઈ, બરાબર છે. પણ એ વસ્તુ મગજની અંદર સેટ થવી અનિવાર્ય છે. રેડી ફ્રેન્ડ્સ? આ મગજની અંદર સેટ કરી રાખશું એટલે કોઈ ચિંતા નહીં રહે. આજે આટલું જ રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આના ક્વેશ્ચન આગળ કરશું. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, સ્ટે વિથ મેથેમેટિક્સ. હેવ અ નાઇસ ડે ફ્રેન્ડ્સ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને હોમવર્ક ભૂલતા નહીં મિત્રો.